ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब जी आया नूं प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 4 सितंबर 2018 20 भादू नानकशाही संमत 550 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों के ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह दस रहीए व्यूअर्स, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ, ਆਰਸੀਐਨ ਕੇਬਲ, ਬੈਲਫਰ ਕੇਬਲ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, roku, ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ, ਚਾਵਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈਪੀ ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਟੀਵੀ 84। जी डॉक्टर साहब प्रोग्राम के शुरू में असीं अज गलबात करांगे जो पहला साडी विचार चर्चा उस बारे तुहाडे विचार सुनने चाहांगे। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, भारत दे विच हिंदूत्वा विचारधारा वालियां कोल जदों 2014 च पोलीटिकल पावर आई जी, दिल्ली दा तख्त उन्हां दे कोल आया और पहली प्रैस कॉन्फ्रेंस विच RSS दे मुखी मोहन भागवत ने यह कहा सी कि 1000 साल बाद असीं गुलामी तो निकल के आज़ादी च आए और 2020 तक इस देश के हर वछिंदे नूं असीं हिंदू बना देंगे जी। उदों हालांकि कुछ एक नूं लगदा सी कि जिवें RSS के पिछे 90-95 साल का जथेबंदक ढांचा और उन्हां दा नैटवर्क और खास तौर पर उन्हां दे मसलमैन ने मिलियंस की गिणती दे विच ये सचमुच ही संभव होएगा, पर बहुतिआं नूं लगदा सी कि ये एवें हवा दे विच छड्डी गल है। पर असी देखते हैं कि अजे तो 2020 नहीं आया, अजे तो सिर्फ 4 साल बीते ने। और जे असी कश्मीर तो कन्याकुमारी तक नज़र मारीए, एक जिहड़ा दायरा कार च नहीं, हर दायरा कार च अज तो 4 साल पहला कोई ये सोच नहीं सी सकदा कि कदे नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब जिथे कि 7 स्टेटां जिन्होंने 7 सिस्टर्स कहते हैं वो रिबैलीयन के रस्ते ते तुरियां हुई सी और उन्होंने विच कोई एरियन नस्ल के लोग, कोई ब्राह्मणवादी सिस्टम वाले लोग नहीं रहिंदे, वो कबीले ज़्यादा मंगलॉयड जिहड़े उन्हां दा रेशियल स्टॉक और इंतहा नफरत दिल्ली के रजीम नाल। पर अज उन्हां 7 स्टेटां चों 6 स्टेटां दे विच जां बीजेपी की सीधी हुकूमत है जां उसकी भागीदारी है। इस तरह असीं कदे ये सोच नहीं सी सकते कि तमिलनाडु जां केरला जां आंध्रा जां करनाटका, तेलंगाना इन्हां दे विच साउथ जिथे कि बिल्कुल ड्रैविडर रेस के लोग जिन्हां ने 1950 च सब तो पहला हिंदी जबान के खिलाफ बगावत की और हमेशा अपने आप नूं वखरी होंद दे तौर दे उत्ते एस्टैबलिश कराने दे यतन च रहे और उन्होंने हमेशा ही जिहड़ी उत्तरी भारत का गलबा है, जिहड़ी हैजमनी है, उस दा पुज के विरोध किया। हुण हालात ये ने कि करनाटका दे विच ऑलरेडी एक बार बीजेपी की सरकार रह चुकी है, ऐतकी भी बीजेपी एक वड्डी पार्टी के तौर पर उभरी पर उन्हां दी सरकार नहीं बन सकी। लेकिन हुण सिविक इलैक्शनस होईयां ने उत्थे, उस दे विच भी वो कांग्रेस दे नाल बराबर नंबर 2 दे उत्ते उन्होंने शहर कैप्चर कीते ने और इसे तरीके दे नाल आंध्रा प्रदेश दे विच भावें सीधे तौर पर उन्हां दी अपनी नहीं हो रहा लेकिन तेलुगु देशम पार्टी दे नाल वो भागीदार रही। और पिछले कल ही केरला दा एक बहुत फेमस जिहड़ा एक्टर जिन्हें 200 तो ज़्यादा फिल्मों च काम किया है, वो जाके मोदी नूं मिलिया, वो पहला भी मिलता रहा है, जन्माष्टमी की बधाई दी और इस गल दीयां संभावनावां ने कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे और उसनूं मोस्ट लाइकली शशि थरूर जिहड़ा कांग्रेस का लीडर है उस दे बराबर दे उत्ते खड़ा किया जाएगा। हुण इस तो इलावा असीं देखते हैं कि भी किवें भारत दे विच लगभग 14-15 स्टेटां ने जिहड़े एंटाई कन्वर्शन लॉ पास किए ने कि भाई तुसीं जे किसी ने ईसाई बनना है, मुसलमान बनना है जां सिख बनना है तो उसकी परमिशन और पूरा उस दियां सज़ावां ने
ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਈਵਨ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਬੈਕ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਟੂ ਇਟਸ ਰੂਟਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਈਵਨ ਭਾਰਤ ਦੇ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ, ਇਸ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ 13-14 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਾਈ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਅ ਜਦੋਂ ਬਣੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਟਸੈਲਫ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਨੇ ਕਿਸ ਧਰਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹ ਜੁਰਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਂਟਾਈ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ ਜੀਣ ਦੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹੋਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਲਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਹਿਮਾਚਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਈਵਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਔਰ ਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਥਰਡਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਾਂ ਮਾਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊ ਸਲੌਟਰ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਹੋਏ ਔਰ ਕੇਰਲਾ ਹੋਏ ਔਰ ਦੂਜੇ ਔਰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਈਟਰੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਦੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਦੇ ਸਲੌਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਥੱਲੇ ਔਰ ਈਵਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਗਾਂ ਭਾਵੇਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁੱਧਲ ਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ 7-7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਖੇਤ ਉਜਾੜਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਦ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿੰਚਿੰਗਸ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਔਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ RSS ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1985 'ਚ ਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਵਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸੁੰਨੀ ਜਾਂ ਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਬਰੇਲਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਔਰ ਮੌਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਸਟ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਕੋਈ ਸ਼ੀਆ ਬੋਰਡ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਔਕਾਫ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਈਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫੇਕ NGO ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 35A ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਰੈਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੱਡ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਅੱਡ ਝੰਡਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ NGO, ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਰਵ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੂੰ ਥਰੂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੁਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਟ ਰੀਅਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਹੈਡ ਹੀ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 35A ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਰਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 35A ਜਾਂ 370 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸੁਣਵਾਈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਜਾਂ NDP ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਨ ਕਾਹੂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਸਟੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਤੋੜੋ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਈਏ ਵਸਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈਏ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੁਰਜ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਦਲ BJP ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੁਰਾਨੇ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਅਦਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਥੂਸੀਆਸਟਿਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਟਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈ। ਐਨ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੀ ਕੁਰਾਨੇ ਮਜੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਿ ਕੌਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ MLA ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਤੱਕ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਈਵਨ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ RSS ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਇਸ ਦੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਫੇਥ ਦੇ 5 ਸਾਡੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੇ ਕੇਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਸ 'ਚ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਪੱਗ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੱਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਲੰਜ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਪੱਗ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਲੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਕਿ ਜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋਪੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਕਿਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੋਏ, ਦੂਜਾ ਕੜੇ ਵੀ ਲੋਹਾਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਔਰ ਪੇਨਫੁਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ RSS ਨੇ ਤਾਲ ਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਘੜੇ ਦੀ ਮੱਛੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਥ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਬॉय ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਡੀਫੇਮੇਸ਼ਨ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੰਡਨ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਰੈਲੀ ਹੋਇਆ, ਅਗਸਤ 12 ਦੀ ਫਰੀडम ਰੈਲੀ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਉਹਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਝੂਠੇ ਨੇ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ RSS ਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਿਨਾਂ ਦਿਹਾੜਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣ
ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ। ਔਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਲ ਮੌਲੀ ਦਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਫਰੋਡੀਆ ਜਿਹਾ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ, ਉਹ 2-3 ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਬਸੋਲੂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਸ਼ ਰਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਢ ਗਾਂਢ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹੀ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਊਂਠ ਜਿਸ ਕਰਵਟ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਲਿਵਿੰਗ ਐਂਟੀਟੀ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਵਾਂਗ ਉਹਨੇ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਿੰਗ ਐਂਟੀਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ 2016 ਜਾਂ 2017, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲੀਬਰੇਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰਕਾਦਰਾਨਾ ਖਿਚਾਅ ਔਰ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਣ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ 'ਚ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਏਗਾ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਲੌਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੇ 2015 ਜਾਂ 15 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 16 ਜਾਂ 17 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2018 ਆਇਆ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਗੁਟਕਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਯੂਨੈਨਿਮਸ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਸਨ ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਲਗਭਗ 2/3 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਸੀ, 20 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, 2 ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਨੇ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 13 ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 2 ਨੇ। ਇਹ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਜੀ ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਕੱਛੇ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਆ
ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਗੀਤਾ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬੇਅਦਬ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹਾਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟਿਸਟ ਸੈਕੂਲਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਸਫੇਮੀ ਲਾਅ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਲੈਸਫੇਮੀ ਲਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਪੀਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਰੈਡੀਕਲਸ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ 34 ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, IPS, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਮੰਗ ਦਾ ਸਿਗਨੇਟਰੀਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਲੈਟਰ ਆਰ ਗੋਪਾਲਨ, ਬਾਲਾ ਗੋਪਾਲ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਸੁੰਦਰ ਬੁਰਾ, ਕਲਿਆਣੀ ਚੌਧਰੀ, अन्ना दानी, सुरजीत दास, विभापुरी दास, नरेश्वर दयाल, केशव दिसारजू, तुतुक घोष, रविवीर गुप्ता, कमल जसवाल, अरुण कुमार, ब्रजेश कुमार, हर्ष मंदर, अदिति मेहता, के सुजाता राव, जूलियस रिबेरो एंड हिंदाल त्याबजी। हुण बिल पंजाब असैंबली च पास हुंदा है, ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਦਾ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ। ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਲਾਅ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਉਹ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਟ ਫਾਰ ਬੁਲਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 34 ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਦਡਰਾ ਐਂਟਾਈ ਸੈਕਰਿਲੇਜ ਬਿਲਸ, ਐਕਸ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਟੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸੇ ਬਲੈਸਫੇਮੀ ਲਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਨ ਟੂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗਸ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਸਫੇਮੀ ਲਾਅ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ in an open letter to Punjab Chief Minister Amrinder Singh, 34 former civil servants said they were alarmed at the passage of Indian Penal Code and Code of Criminal Procedure and were confident the CM won't allow political expediency to trump secular principles। उन्होंने कहा जी ये तो secularism ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ। ਵੀ ਹੋਪ ਯੂਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਲ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਦਿਸ ਡਿਸੀਜਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, rather than reduce the role of religion from the matters of state expected to of a secular polity, this move will strengthen the hands of religious extremists and create a chilling effect on the free speech। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ, ਬਾਈਬਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਦਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ
ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਤੌਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਗੀਤਾ ਹੋਏ, ਬਾਈਬਲ ਹੋਏ, ਕੁਰਾਨੇ ਮਜੀਦ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ 34 ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਬੈਰੋ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਵੱਡੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਟ ਏ ਬਿਗ ਡੀਲ, ਇਹ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਲੈਸਫੇਮੀ ਲਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਬੈਡ in law, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰਾ ਹੈ। it is poorly worded, offenses are undefined and open-ended, speaking of sacrilege and hurt caused to people. Religious texts of only 4 major faiths are included. ਸਿਰਫ 4 ਧਰਮਾਂ ਦੇ religious text ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, leaving others out, ਕਿ ਜੀ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। as far as Hinduism is concerned, it cites only one text when there are 100 other texts held sacred by different sections of Hinduism. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸਟ ਨੇ ਔਰ ਕਈਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਮਾਇਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਗੀਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ 100 ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਲਾਲਤ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਲੂਜ਼ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ, Congress in spot over Punjab's sacrilege bills, no firm view, party to debate, work out response after Rahul's return. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਤਰੇਗਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮਿਸਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਸੇ ਨਿਊ ਲਾਅ ਹੈਜ਼ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਲੌਜ਼ ਮਚ ਨੀਡਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਊਂਟਰਸ ਕੈਪਟਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 300 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੈਕਰੀਲੇਜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਮਨ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ 34 ਹਿੰਦੂ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2-3 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਪਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਦੇ 'ਚ ਠੀਕ ਇਹਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮੇ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Our party had objected to Guru Granth Sahib being equated with other religious texts and will continue doing so. The Supreme Court had in a ruling noted that Guru Granth Sahib could not be equated with other sacred books, reverence of which was based on a different conceptual faith. ਉਹਨੇ ਚੀਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਟਰਨਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੇ
ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਮੰਗਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਾ ਗਵਾਇਆ ਹੀ ਸੀ 1985 'ਚ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੋਂਗਮੌਰ ਹੋਏ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਧੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟੈਂਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦਾ ਸਵਰਨ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਵਰਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਏ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਰਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨਾ ਮਨਾਈ ਜਾਏ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि जी स्वर्ण मंदिर अमृतसर में जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई गई, और ये गल असी जबानी नहीं कह रहे, मैं अपनी टैक्नीकल टीम नूं कहांगा कि वो जरा उस अद्धे पौने मिनट का जिहड़ा क्लिप है, जिहड़ी कि मेन न्यूज़ रीडर कि कित्थे कित्थे जन्माष्टमी मनाई गई उसका जिक्र कर रही है, तो वो फिर स्वर्ण मंदिर की जन्माष्टमी और जिहड़ा उस दे उत्ते जिहड़ी है वो रोशनी जगमगा रही है, क्योंकि स्वर्ण मंदिर दे विच जन्माष्टमी मनाई जा रही है। जी स्वर्ण मंदिर में भी जन्माष्टमी का त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। स्वर्ण मंदिर खूबसूरत रोशनी से रहा गया। स्वर्ण मंदिर में भी जन्माष्टमी का त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। स्वर्ण मंदिर खूबसूरत रोशनी से रहा गया। जी डॉक्टर साहब, सारे दर्शकों ने वीडियो देख ली है। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਰਨੇਨੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।